Respected Dr. Bedekar, my dear colleague teachers, students, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Dr. Bedekar and Dr. Desai for persisting to ensure that I visit this place. It was not easy, I assure you, but somehow we found this 2 days, and I must tell you that I am delighted to see what I have seen here. In a remote place like Velaneshwar, village of just 3,000, 4,000 people, surrounded by beautiful lush green forest, you suddenly see a modern educational institution built absolutely in accordance with the national norms set up by AICTE, which in fact are not followed by a large number of colleges across the country, I know that, with a dream and with an ambition to try and open the vistas of higher education for children from this area who may find it difficult to go to some other places and continue their education. I am here to share with you some of my thoughts on a topic which is not directly part of your educational syllabus. It is not part of a degree, but it is something that all of us as Indians carry deep in our hearts. The title of my talk is Building India Where Dreams Come True, Journey to an Exciting Mentoring Career. Actually, it should be a journey to an exciting professional career, but I have deliberately put the title as Mentoring Career. Students may wonder, they themselves are at a stage where they are being mentored by their teachers. So why am I suggesting to them that the career that they will join in future will essentially be a mentoring career for a much larger number of people like you who are younger than you and who will look forward to support from you in future. तुमची हरकत नसेल तर मी मराठीत बोलायचा प्रयत्न करणार आहे. माझे विद्यार्थी मित्र जे आहेत इथे मराठी सगळ्यांना कळतं? एनीबडी हियर हू डज नॉट अंडरस्टँड मराठी? टू पीपल. Which language do you understand, friends? What is your mother tongue? आप हिंदी समझते हैं? तो हिंदी में बात करूं? जे लोक मराठी बोलतात आणि ज्यांना मराठी कळतं त्यांना हिंदी पण कळत असेल? सगळ्यांना हिंदी कळतं? ठीक आहे. ओके. सो दुर्दैव से मुझे हिंदी और मराठी में बोलने की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ IIT पवई में, वहाँ अंग्रेजी में संभाषण होता है. लेकिन मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों में बड़ी संख्या में आप और हम जैसे विद्यार्थी जब अपनी शालेय शिक्षा पूरी करते हैं तो अपनी भाषा में पढ़ते हैं. आप में से कई लोगों ने मराठी में शिक्षा पाई होगी. 11वी 12वी तक मराठी में पढ़े हैं आप. 12वी पर्यंत मराठीतनं शिक्षण घेतलं बहुतेकांनी. आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे. मैं भी आपके जैसा हिंदी में पढ़ा था. हालांकि मैं मराठी हूँ, घर में मराठी बोलता हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरी हिंदी में हुई थी. तो आप जैसे मैं जब कॉलेज में पहली बार गया, वहाँ सब लोग अंग्रेजी में सिखाते थे और शुरू में महीना भर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे. लिखी हुई किताबें पढ़ सकता था, लिहिलेलं मला वाचता येत होतं इंग्रजी, साधारण पाठ करून थोडं लिहिता येत होतं, पण बोलता येत नव्हतं आणि बोललेलं कित्येक वेळेला कळायचं नाही. Language is an interesting thing. We believe as we grow up that learning a different language is very difficult. I will illustrate to you by an example that it's not really a difficult thing. However,
let me come back to my basic theme. The theme is building India where dreams come true. What are our dreams? As a student, let me speculate your dreams. You would like to get a good degree with good marks? Agreed? You would like to get a good degree with good marks? You would like to get a good job after that? A well-paying job, good salary, so that you can make your family happy, yourself happy. You can take care of your family. You can earn some good money. Agreed? The third dream would be you should be able to be successful in your career. You should be able to progress. नियमित वेळाने तुम्हाला पदोन्नती मिळत राहावी, तुमचा प्रोग्रेस होत राहावा, कधीतरी पुढे जाऊन तुम्ही उच्च पदाला पोहोचावं. यू वुड ऑल लाईक ए सक्सेसफुल अँड गुड करियर. अँड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू वुड लाईक टू लीड ए हॅपी लाईफ. सुखी जीवन असावं. कारण कोणीही माणूस दुःखी जीवनाची कधी अपेक्षा करत नाही. त्यामुळे ह्या अपेक्षा, ही स्वप्न ही साहजिक आहे. पटतं तुम्हाला की ही स्वप्न सगळ्या तरुण पिढीची असतात? 45 वर्षापूर्वी माझी पण अशी स्वप्न होती जेव्हा मी तुमच्यासारखा विद्यार्थी म्हणून आलो. ही स्वप्न साकार होण्यासाठी आपली स्वतःची मेहनत, आपली स्वतःची जिद्द तर लागतेच, पण त्याबरोबर समाजातर्फे आपल्याला कुठच्या तरी सहाय्याची अपेक्षा असते. ते सहाय्य वेगवेगळ्या पद्धतीने समाज आणि देश देतो. आणि ते सहाय्य असतं सगळ्यात पहिले शाळा, कॉलेजेस यांची स्थापना केलेली असते, जिथे आपण शिक्षण घेऊ शकतो. ह्याच्या पुढे यू नीड अपॉर्च्युनिटीज इन लाईफ फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो देर शुड बी गुड इंडस्ट्री. दी सोसायटी शुड बी प्रोग्रेसिव्ह सोसायटी. दी सोसायटी शुड बी ए प्रॉस्परस सोसायटी. गरीब समाज हा कधीही तरुण पिढीला पुरेसा वाव देऊ शकत नाही. म्हणून समाज आणि देश श्रीमंतच असला पाहिजे. ती श्रीमंती न्याय मार्गाने मिळवलेली असावी, पण श्रीमंतीच पाहिजे, गरिबी उपयोगाची नाही. जर गरिबी असेल तर ती हटवण्याचा प्रयत्न करणं हे पूर्ण देशाचं आणि समाजाचं काम आहे. जर मी विद्यार्थी असेल तर माझी अशी अपेक्षा असते की माझ्याहून मोठे जे लोक आहेत, जे समाज आणि देश चालवतात, त्यांनी हे काम करावं आणि मला नीट शिक्षण द्यावं, ज्यायोगे मी पुढे त्या कामात हातभार लावू शकेन. असं करूनच माझ्या स्वप्नांचा देश बनू शकतो. प्रॉस्परस कंट्रीज, प्रॉस्परस सोसायटीज डू नॉट फॉल फ्रॉम स्काय. वी द पीपल who constitute those societies have to build those. Nobody else will come to build those. There are a lot of capable people in the world. The population of the world is 7 billion. But the world, unfortunately, is divided into different nations. And it is wrong for us to expect that people, capable people from nations such as China, Japan, America, Europe, Russia will come to help us. Why? Because they are busy helping themselves. So ultimately, we only have to help ourselves. Nobody else should be expected to help us. Surely, as friends, we can exchange ideas, exchange knowledge, sometimes exchange business, but ourselves is the only commodity that can be relied upon to build a nation. If you have to build such a nation, who should build it? As I said, as students, we expect the senior citizens of the country, the capable people, the leaders to build the nation. But I would think that each one of us has an individual responsibility to fulfill. And that responsibility is not dependent upon how others are fulfilling the responsibility. आपल्याकडे सहसा काही गोष्ट नीट होत नसली तर आपला विचार कसा असतो बघा. गावामध्ये कचरा आहे, गावाचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किंवा ग्रामसभा जबाबदार आहे. महाराष्ट्र राज्याचा कारभार नीट चालत नाही, मुख्यमंत्री जबाबदार आहे. देशामध्ये गडबडी आहेत, प्रधानमंत्री जबाबदार आहेत. जगभर प्रॉब्लेम्स आहेत, देव जबाबदार आहे. थोडक्यात मी सोडून सगळे लोक जबाबदार आहेत अशी आपली धारणा असते. एक्सेप्ट मी, एव्हरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग गोइंग रॉंग इन द वर्ल्ड.
is a conviction that we carry. And unfortunately, we behave accordingly. जेव्हा मला असं वाटेल की ज्या गोष्टी नीट नाहीत त्या सुधारणार, माझा खारीकाचा का असेना पण तो वाटा आहे आणि तो वाटा मी उचलला पाहिजे. आणि जेव्हा मी तो उचलेन आणि जेव्हा असं सगळे लोक करतील तेव्हाच वाईट गोष्टी ठीक होतील, नाहीतर होणार नाही. सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू इज टू बिलीव that each one of you actually has a task to be done, a contribution to be made to correct things which are not working properly in this country. And for that, we need to learn things ourselves. We need to discipline ourselves properly so that we can contribute in nation building. I will first talk about some 5 or 6 aspects of our general life in which we are all going to study, we are all going to complete our education. The first and foremost, I will speak about achievement measures. Achievement. You achieve something. How is it measured? As students, your achievements have been measured by marks you score in the examination. शाळेमध्ये तुम्हाला किती मार्क मिळाले याच्यावरनं तुम्ही तुमची तयारी किती आहे, तुमची अचीवमेंट काय आहे, सगळं जग ठरवतं. तुम्हाला पुरेसे मार्क मिळाले नसते तर तुम्हाला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळाली असती का? नाही. तुम्हाला 8वी मध्ये चांगले मार्क मिळाले नसते तर 9वी मध्ये चांगल्या शाळेत ॲडमिशन मिळाली असती का? नाही. So far you have come to believe that your achievement is measured by the marks that you score in examination. Even when you come to an engineering college, some of you would be second year students. Are there some second year students here? Yes. So when you finished your first year, how was your achievement measured? The marks that you scored in your first year exam, right? म्हणजे परीक्षा ही तुमच्या सगळ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट असते. परीक्षेत मिळणारे मार्क हे महत्त्वाचे असते. परीक्षा में कितने नंबर पाए आपने, उसके ऊपर से ये तय होता है कि आपने कितना काम किया. सही है. तो अभी तक पूरे 10, 11, 12 साल जो आप स्कूल में पढ़े, उसके बाद 1 साल यहाँ पढ़े, उस पूरी पढ़ाई में आपकी यह मान्यता हो गई है कि आप जिंदगी में जो भी करें उसका मेजरमेंट, तोलमाप जो है वो खाली मार्क्स से होगा परीक्षा. और फिर जो परीक्षा में मार्क्स मिलते हैं उसका आप और हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. मैं अगर विद्यार्थी हूं तो मैं सोचता हूं अरे मुझे उससे ज्यादा नंबर मिले तो मैं खुश हो जाता हूं कि वाह मैंने बहुत कुछ काम कर लिया. अगर मुझे उससे कम नंबर मिले हों तो मैं सोचता हूं अरे उससे मुझे कम नंबर मिले, मेरा कुछ ठीक नहीं है. दैट मीन्स आई हैव लर्नड or the society has taught me to evaluate my achievements on the basis of relative marks that I obtain in examination, relative to him or her, relative to him or her. The tragedy of this kind of evaluation is I have lost the ability to evaluate myself independently. Second, I have forgotten that in my life ahead I will not be evaluated by these marks. तुम्ही जेव्हा परीक्षा पास होऊन, इंजिनिअरिंग पास होऊन नोकरी कराल कुठची पण, तेव्हा त्या नोकरीमध्ये तुमची अचीवमेंट काय असेल याचा तुमच्या मार्कांशी काहीही संबंध असणार नाही. तिथे तुम्ही ज्ञान काय मिळवलं आणि त्या ज्ञानाचा उपयोग करून तुम्ही प्रॉब्लेम्स कसे सोडवता याच्यावरती तुमच्या अचीवमेंटचा निर्णय लागणार. सो इन युअर प्रोफेशनल लाईफ these marks are going to be of absolutely zero consequence. Once you take a job, how well you can solve the problems in the job, that is what you will be evaluated on. However, you will notice that because of the rat race through which you have come, you will still feel that you are getting evaluated relative to others. कामाला सुरुवात केल्यानंतर 10 इंजिनियर एका फॅक्टरीत आहेत तर प्रत्येक जण त्याच्यापेक्षा मी जास्त चांगलं काम करतो की ह्याच्यापेक्षा मी कमी चांगलं काम करतो असाच विचार करत राहणार. That is what is called rat race, right? Have you heard of the rat race, word rat race? What is the characteristic of a rat race? Every rat race produces
some winning rats, winner rats. But every rat race also produces a large number of loser rats. And each one of us is a very curious phenomenon. Each one of us is simultaneously a winner rat in some rat race and a loser rat in several other rat races. So when I pass my 12th standard examination and I get admission to an engineering college, I am a winner rat as compared to large number of other students who don't get admission to engineering college. But if I am trying to get admission to a specific institution in a specific branch, and if I don't get that admission, some other fellow gets it, then he is the winner rat, I am the loser rat. What happens to winner rats? They acquire overconfidence. अरे मेरे को ॲडमिशन मिल गया, आता मला काही काळजी नाही, मी जिंकलो. Sometimes this overconfidence results into arrogance. मेरे को सब समझता है, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला नंबर आया मेरा, सबसे ज्यादा नंबर में. What happens to loser rats? They lose confidence. They become despondent. माझ्यामध्ये कुठेतरी काहीतरी कमतरता आहे, मला ह्या चांगल्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळाली नाही, माझ्यापेक्षा ह्या लोकांनी चांगलं केलं, आता माझं कसं होणार. These loser rats also sometimes extend this despondence to such emotional levels that they even commit suicide. तुम्ही ऐकलं असेल पेपरामध्ये, जेई मध्ये फेल झाला, आयआयटीला ॲडमिशन मिळालं नाही म्हणून आत्महत्या केली, कोणाला काय झालं म्हणून आत्महत्या केली. ही मानसिक कमजोरी आहे. Why this happens? It happens because of the rat race. So as I said, every rat race will produce some winner rats and some losers. And this is true not only for the examinations of which you are familiar. This is also true in the professional life. The rat race could be for money. जेव्हा ती रॅट रेस होते तेव्हा ती जिंकण्यासाठी लोक करप्ट मार्गांचा प्रयोग करतात, कारण त्या रॅट रेसमध्ये त्यांना पार्टिसिपेट करून जिंकायचं असतं. इट कुड बी फॉर फेम, इट कुड बी फॉर एनिथिंग. Every rat race will produce some winner rats and a large number of loser rats, but only rats. A rat race cannot produce human beings. हम लोग मानव हैं, चूहे नहीं हैं. चूहों की दौड़ में भाग लेके हम अपने आप को चूहे बना रहे हैं. What is required is to remember that no matter what happens, I am a human being. And therefore, I shall always retain my self-confidence in myself, no matter whether I lose some race or win some race. You know, when you participate in a rat race, every time आपको परीक्षेचे जेव्हा आन्सर बुक जेव्हा तुम्हाला मिळतात, वर्गात घेतलेल्या परीक्षा किंवा तुमचे जेव्हा मार्क कळतात, तेव्हा पहिला विचार तुमच्या मनात काय होतो? ह्याला माझ्याहून जास्ती मार्क कसे मिळाले, त्याला माझ्याहून कमी मार्क मिळाले, किती छान झाले. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेळेला रिलेटिव्ह विचारच करता. पुढे जाऊन सुद्धा तुम्हाला जाणवेल की जर तुम्ही हीच प्रवृत्ती पुढे ठेवलीत तर काम करताना सुद्धा त्याच्याहून मी जास्त चांगलं काम केलं, शाबास, किंवा त्याच्यापेक्षा माझं काम चांगलं झालं नाही, अरे रे वाईट. ही मी तुलना जी करत राहतो त्याच्यामध्ये एक मोठा प्रश्न स्वतःला विचारायचं मी विसरतो. The right question after you complete any task is not to ask whether you have done it better than him or worse than him, but the right question to ask is, could I have done that job better? हे जे काही काम मी केलं, अभ्यास असेल, खेळ असेल, नोटबुक लिहायचं असेल, जर्नल लिहायचं असेल, एक इव्हेंट ऑर्गनाइज करायचं असेल, कुठचंही काम मी केल्यानंतर मी स्वतःला असा प्रश्न विचारतो का की हे काम मी ज्या तऱ्हेने केलं त्याच्याहून चांगलं करू शकलो असतो का? कुड आय हॅव डन इट बेटर? आय वॉज फॉर्च्युनेट. देर वेर पियर्स अँड देर वेर फ्रेंड्स अँड सम सेल्फ रिअलायझेशन. आय रिअलाइज्ड इट व्हेरी अर्ली इन माय लाईफ that after every task, everything that I do, including giving a lecture, I ask myself, could I have done it better? And friends, let me share something which is actually common sense with you. I have never ever found the answer no to this question. Never. Every time I examine my activity,
आई ऑलवेज फाइंड कि अरे यार इससे अच्छा तो कर सकते थे. आप मानते हैं इस बात को? तुम्ही जर स्वतःला हा प्रश्न विचारलात की आपण जे काही काम केलं ते ह्याच्याहून चांगलं आपण करू शकलो असतो का, याचं उत्तर हो असेल की नाही. फक्त प्रॉब्लेम एकच आहे, आपण हा प्रश्न स्वतःला विचारायचं विसरून गेलो. आपण चुकीचे प्रश्न विचारतो. त्याच्याहून चांगलं त्याच्याहून वाईट हा प्रश्न विचारतो. आपण स्वतःबद्दल जर प्रश्न विचारला हा, तर त्यायोगे आय कॅन गॅरंटी टू यू, नॉट ओनली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपिरियन्स बट बाय एक्सपिरियन्स ऑफ many stalwarts that I have seen who consistently ask this question to themselves, that they benefit and the society benefits from it. You can do wonderful things in your lives if you just start asking this question. Forget the relative grading. Just see whether I can do something better than this or not. तुम्ही इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेता, याच्यामध्ये एज्युकेशन आणि रिसर्च असे दोन भाग दुर्दैवाने एज्युकेशनल सिस्टीमने बनवलेले आहेत. रिसर्च हे नाव तुम्ही रिसर्च असा शब्द ऐकला असेल ना सगळ्यांनी. रिसर्चबद्दल तुमची कल्पना काय, कोणीतरी PhD करतो तेव्हा रिसर्च करतो, बरोबर. आणि आत्ता जे तुम्ही करताय त्याला शिक्षण म्हणायचं. सो व्हॉट यू आर स्टडिंग नाव इज कॉल्ड एज्युकेशन. व्हॉट यू विल पॉसिबली डू इन युअर पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टेज or in during PhD is called research. This is another myth, and I would like to tell you that please don't make that mistake. Research and education are two sides of the same coin. Research is not about a degree, it is about the mindset. Research हा तुमच्या मनाची आणि डोक्याची घडण दर्शवतो. ती घडण कशी असते? रिसर्च माइंडसेट म्हणजे काय? जो माणूस PhD करतो तो एक नुसता थिसिस लिहित नाही, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याला नवीन जाणीवा होतात. ती PhD करत असताना त्या कोणत्या जाणीवा असतात? देर आर अ फ्यू स्पेसिफिक attributes which a person acquires definitely while doing research. Let me name these attributes to you. First, ability to critically analyze multiple options. कुठचाही प्रॉब्लेम असला तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी एकच पद्धत नसते. यू कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम इन डिफरंट मॅनर्स. विच इज द पर्टिक्युलर अप्रोच यू शुड टेक इज नॉट व्हेरी क्लिअर एट द बिगिनिंग. सो यू हॅव टू हॅव द एबिलिटी टू एनालाइज ऑल द अप्रोचेस. यू हॅव टू हॅव अ रिगरस अँड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन द वर्क दॅट यू डू. रिगर, ही रिगर गणितातनं शिकायला मिळते. ऑल ऑफ यू हॅव स्टडीड मॅथमॅटिक्स, at least basic mathematics. Suppose you have to describe a situation where there are three variables A, B and C, and you want to state that these three variables are unequal. They are not equal to each other. Typically what do you write? A not equal to B not equal to C. I also used to write that. That is not adequate. I learnt it only when I reached IIT Bombay and a friend of mine pointed out the correct way, the rigorous way of writing it is A not equal to B, not equal to C, not equal to A. What is the difference? A not equal to B, not equal to C मध्ये C आणि A सारखे असू शकतात. A not equal to C हे लिहायला पाहिजे स्पेसिफिकली. हे मला माझ्या शाळेत आणि कॉलेजमध्ये शिकताना मास्तरांनी दुर्दैवाने सांगितलं नव्हतं की हे रिगरस मेथड आहे. हे मला IITत गेल्यावर कळलं. तेव्हापासून मी ते लिहितो आणि आवर्जून सांगतो की रिगर ही अशी असली पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली मेनी ऑफ आवर टेक्स्टबुक्स डू नॉट मेन्शन दिस. आणि टेक्स्टबुक म्हणजे बाबा वाक्यम प्रमाणम, ते टेक्स्टबुकमध्ये जे लिहिलेलं आहे. हल्ली मला वाटतं टेक्स्टबुकसुद्धा फारसे वाचत नाही. गाईड बुक्स वाचतो ना आपण परीक्षेसाठी तयारी करताना, त्याच्यामध्ये तर असं लिहिलेलं असण्याची शक्यता असते. ही रिगर जी आहे ती मनात डोक्यात बिंबवली पाहिजे. ॲबिलिटी टू आर्टिक्युलेट ससिंटली बोथ व्हर्बली अँड इन रिटन फॉर्म. रिसर्च माइंडसेट म्हणजे काय? तर रिसर्च माइंडसेटमध्ये आपल्याला काय सांगायचं आहे आपल्या विषयाबद्दल ते स्पष्टपणे नीट मांडता आलं पाहिजे, बोलून आणि लिहून. बोलण्यात आपण भारतीय कोणाला हार जाणार नाही, पण लिहिण्यामध्ये आपण कमी पडतो. आवर रिटन आर्टिक्युलेशन इज नॉट कन्सिडर्ड ॲडिक्वेट बाय मोस्ट ऑफ द डेव्हलप वर्ल्ड. आपल्या चुका होतात लिहिण्यात, बराबर है. अंग्रेजी लिखते समय गलतियां होती हैं,
मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर अंग्रेजी लिखने में हमारी गलती इसलिए होती है कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। ऐसे सब लोगों को पकड़ के मैं उनकी एक परीक्षा लेता हूं, एक पेपर देता हूं उनको। आईआईटी में मैंने ये प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे यहाँ एमटेक करने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं, कई लोग अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े हुए रहते हैं, बाद में अंग्रेजी में 4 साल की बीटेक करके एमटेक के लिए यहाँ आते। अब बीटेक तो बी तो पूरा उन्होंने अंग्रेजी में सीखा है, तो अंग्रेजी अब तक ठीक आनी चाहिए, लेकिन वो गलतियां कर। उनको मैं प्रश्न देता हूं। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब योर फैमिली इन 10 सेंटेंसेस। क्वेश्चन 2, रीराइट योर आंसर इन योर मदर टंग। आपने जो उत्तर लिखा वो अपनी मातृभाषा में लिखा। तुम्ही इंग्रजीत उत्तर दिलं असेल पहिल्या प्रश्नाचं, तेच उत्तर आता मराठीत लिहा। आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ज्या लोकांच्या इंग्रजी उत्तरात चुका असतात त्यांच्या मराठी, तेलुगू, हिंदी उत्तरात सुद्धा चुका असतात. The people who make mistakes in writing English also make mistakes in writing Marathi or Hindi or Telugu. You know why? That is because they have never disciplined themselves to write correctly. If you have disciplined yourself to write correctly in your mother tongue, that discipline will come to the fore when you are writing in any other language, and you will be more careful. You will type an email and not just press a send button unless you have read it twice, corrected English mistakes, corrected grammatical mistakes. You don't do it because you have not disciplined yourself to do so when you are writing in Marathi and Hindi also. कारण तुम्ही मराठी आणि हिंदी सुद्धा फक्त परीक्षेसाठी लिहिलेलं आहे. ते उत्तम आणि उत्कृष्ट लिहिलं जावं ह्यासाठी तुम्ही तुमच्या डोक्याला तयारी केलेली नाही मनाची. ॲग्रीड? तुम्हाला कदाचित वाईट वाटेल माझं हे बोलणं ऐकून, पण हे सत्य आहे. आणि आपण भारतीय ह्या बाबतीत जगात कमी पडतो. ही कमतरता आपल्याला ठीक केलीच पाहिजे. ही कमतरता ठीक करणं हे त्या रिसर्च माइंडसेटचं एक आवश्यक अंग आहे. कारण पीएचडी थिसिस जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हा त्यातला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पॅराग्राफ, प्रत्येक सेक्शन हा ताऊन सुलाखून निघालेला असतो. थिसिस लिहायला 6-6 महिने लागतात. तुमच्या गाईडला ते वाचायला 3 महिने लागतात. इथे आम्ही एक ईमेल लिहितो, ती न वाचता आम्ही ट्रान्समिट करतो. ही सवय बदलली पाहिजे. हा रिसर्च माइंडसेट जो आहे, ability to articulate properly is an extremely important mindset, and that must be developed. There are additional attributes of research. Ability to synthesize, analysis करून नाही चालत, काहीतरी नवीन घडवावं लागतं. त्यासाठी एक्सपेरिमेंट करावे लागतात. तुम्ही सध्या कॉलेजमध्ये एक्सपेरिमेंट्स करता, पण ते एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला कोणीतरी सांगतं हे सर्किट डायग्राम आहे किंवा हे असं कनेक्ट करा, असे रिडिंग्स घ्या, तुम्ही जर्नल बनवता. त्याला एक्सपेरिमेंट म्हणत नाहीत मित्रांनो. ती फक्त तुमची तयारी आहे की एक्सपेरिमेंट कसं करायचं. कोणीतरी सांगितलेलं एक्सपेरिमेंट करून चालत नाही. रिसर्च करतं, स्वतः एक्सपेरिमेंट डिझाईन करावी लागतात, त्याचा एनालिसिस करावा लागतो, त्याच्यावरनं काहीतरी सिंथेसिस करा. कारण तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवायचे असतात. ते प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्ही वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करून त्याच्याप्रमाणे निर्णय घेऊन तुम्हाला काहीतरी सिंथेसाइज करायला लागतं. आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम्स इनोव्हेटिव्हली सॉल्व्ह करायचे असतात. इनोव्हेटिव्हली म्हणजे पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येत नाही. कारण जगातले प्रॉब्लेम जे असतात, जे पूर्वी कोणीतरी सोडवलेले आहेत, तेच पुस्तकात सापडतात. जेव्हा आपण जगात पुढे जातो तेव्हा नवीन प्रॉब्लेम्स आपल्या समोर येतात. त्याच्यासाठी मग आपण विचार करतो की अरे ह्या पुस्तकात हे लिहिलं होतं, हे चालेल का, ते चालेल का. कित्येक वेळेला ते पुरत नाही. सो यू हॅव टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स इनोव्हेटिव्हली. इनोव्हेटिव्हली मीन्स व्हॉट? in a different fashion. How do you learn to solve problems innovatively? Unfortunately, that is something that needs to be acquired as a part of the research mindset. Now, let me recapitulate the attributes which I just mentioned. Ability to critically analyze things, ability to inquire into what is done by others, ability to rigorously and in a disciplined manner do things, ability to articulate our ideas, ability to do meticulous hard work, ability to experiment and synthesize, and ability to solve problems innovatively. ह्या गोष्टी जेव्हा करता येतील तेव्हा एज्युकेशनल सिस्टीम म्हणते की बाबा रे तुझा रिसर्च झाला, आता तुला पीएचडी देतो.
नाव लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. ह्या ज्या मी ॲबिलिटीज सांगितल्या याच्यापैकी कुठची ॲबिलिटी फक्त PhD झालेल्या माणसालाच असावी आणि इतरांना नसावी? कुठची नाही. यातली प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक माणसाकडे असलीच पाहिजे. कन्सिडर ए स्टुडंट हु हॅज स्टडीड 5th स्टँडर्ड. तुम्ही सगळे 5वी पास झालेले आहात. 5वी पास झालेल्या मुलांना ॲबिलिटी टू आर्टिक्युलेट असली पाहिजे की नाही? त्यांना स्वतःचं म्हणणं नीट सांगता आलं पाहिजे की नाही? लिहिता आलं पाहिजे की नाही? त्यासाठी PhD व्हायची गरज नाही. दॅट ॲबिलिटी टू आर्टिक्युलेट हॅज टू बी देअर इन द 5th स्टँडर्ड स्टुडंट. तुम्ही 10वीं सीखता है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, गणित पढ़ रहे हैं. शुड आई नॉट एक्सपेक्ट एबिलिटी टू लॉजिकली रीजन? शुड आई नॉट एक्सपेक्ट रिगर अँड डिसिप्लिन इन युअर लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच? त्यासाठी तुम्ही PhD व्हायची गरज नाही. 10वीमध्ये जेव्हा तुम्ही शिकत असता तेव्हा तुम्हाला हे रिगर आलंच पाहिजे. बरोबर? तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकायला येता. कॉलेजमध्ये शिकायला आल्यानंतर प्रॉब्लेम्सचा एनालिसिस करणं, त्यांना इनोव्हेटिव्हली सॉल्व्ह करणं हे एका ग्रॅज्युएट स्टुडंटला जमलं पाहिजे की नाही? त्याच्याशिवाय तो नोकरी करून काय करणार? म्हणजे ह्याचा PhDशी काही संबंध आहे असं नाही. मग हे सगळे ॲट्रिब्यूट्स मी PhDसाठी का म्हटलं? त्याची कारणं 2 आहेत. एक म्हणजे PhD करत असताना एनी रिसर्च स्कॉलर बॉय ऑर गर्ल वुड स्पेंड 3-4 years consistently working on it, and the person will sharpen all these attributes which he or she has already learned from the childhood. PhD is some kind of a culmination. It's a recognition at the highest level. त्याचा असा अर्थ नाही की इतरांना त्याची गरज नाही, सगळ्यांना गरज आहे. पण PhD झाल्यावरती एज्युकेशनल सिस्टीम म्हणते की बाबा रे, हे सगळे ॲट्रिब्यूट्स तुझ्यात आम्हाला दिसतात, त्यामुळे आता तुला आम्ही PhD देतो. पण ते सगळ्यांमध्ये दिसले पाहिजेत. This is a requirement of the entire educational system, and that is the reason why I said that education and research are not to be separated. These are two sides of the same coin. You will be surprised why I am talking about PhD to students who are in first year and second year. My dear friends, let me tell you that in some respect, all of you are PhD students, because you all have to acquire these characteristics. I was so glad when Dr. Desai told me that they will try and get our students to write research papers before they complete their graduation. That will make your ability so perfect, the ability to articulate, the ability to write papers, the ability to do work for those papers, etc. It's an excellent proposition. In IIT Bombay, while traditionally PhD research scholars are supposed to publish papers, in my department of computer science, every MTech student and BTech student is required to at least prepare a paper and submit a research paper. Whether it gets selected or not, it doesn't matter. That is the preparation that all of you have. And particularly articulation वर भर द्या. इंग्रजी माझी मातृभाषा नाही, पण ह्याचा अर्थ ती मी नीट लिहू शकत नाही किंवा ती मी नीट बोलू शकत नाही असा व्हायला नको. आणि जर तसं होत नसेल तर ह्याचं कारण मी माझी मातृभाषा मराठी आणि हिंदी सुद्धा नीट बोलत नाही आणि नीट लिहित नाही, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे ते द ॲबिलिटी टू आर्टिक्युलेट हॅज टू बी करेक्टेड. एनी लँग्वेज दॅट यू यूज. I have already spoken about rat race and the need to have self-confidence. Rat race मध्ये पार्टिसिपेट करून कित्येक वेळेला सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी होतो माणसात. जर विशेषतः इफ वी आर लूजर्स देन वी लूज सेल्फ कॉन्फिडन्स. एक मला तुम्हाला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की आपल्या देशातल्या लाखो कोट्यावधी लोकांकडे, गरीब देश असल्यामुळे खूप पैसे वगैरे असे नसतात. आपल्यापुढे अपॉर्च्युनिटीचं ताट वाढून ठेवलेलं आहे असंही नसतं. जे काही आयुष्य जगायचं ते आपल्याला आपल्या हिमतीवरती जगायचं असतं. आणि त्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाकडे एक गोष्ट असते, अँड दॅट इज सेल्फ कॉन्फिडन्स. जर तुम्ही परिस्थितीमुळे तर सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी होऊ दिलात तर आपल्यासारखे दुर्दैवी आपणच. कारण सेल्फ कॉन्फिडन्स हा कोणाकडनं मिळत नाही आणि कोणाला देऊ शकत नाही, तो आपला आपणच ठेवावा लागतो. सो प्लीज एन्श्युअर दॅट यू हॅव सेल्फ कॉन्फिडन्स, यू डेव्हलप इट, अँड मोर इम्पॉर्टंटली
the younger students who will come into this institution, your friends, even the children in the village nearby, try to instill self-confidence in them wherever you can. One more attribute I will mention which is extremely important for a successful professional career: ethical standards. Ethics is not something which happens automatically. There are a few things which happen automatically in human life. You will be surprised to know, I gave you an example of articulation abilities, right? तुमच्यापैकी किती लोकांना हे जाणवलंय की प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी लहानपणी एक परकी भाषा शिकतो, त्या परकी भाषेला मातृभाषा म्हणतात. नंतर तुम्ही सगळे शिकलात. वय वर्ष 3 ते वय वर्ष 6, between the age of 3 and 6 years, you have learnt a foreign language, the first language of your life, that was your mother tongue. By the time you were 6 years old, you were able to verbally articulate your feelings. You were able to understand what your parents were telling you, what your elder brother was telling you, what your friends were telling you. बरोबर? कसं शिकलात? कोणत्या शाळेत गेलात? किती मार्क मिळाले? किती परीक्षा दिल्या? किती सर्टिफिकेट घेतलीत? एकही नाही. आणि तरीही शिकलात. कसे शिकलात? याबद्दल कधी विचार करा जरूर. माझ्या मते प्रत्येक मूल, whenever a child learns this language, the child learns because of some 3 or 4 very innate capabilities which God has granted to all human beings. The brain that we are very proud of, which distinguishes us from the other animal species, has been endowed with these fundamental characteristics. So which are these characteristics? First characteristic, curiosity. प्रत्येक लहान मुलाला प्रचंड क्युरिओसिटी असते. हे काय, ते काय, ते काय, व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दॅट, व्हॉट इज दॅट. द सेकंड इज बोल्डनेस. ॲज अ चाइल्ड you would have been asking 20 questions every 5 minutes. You agree? You would know, you will recall your nephew, niece, younger brother, sister, whatever, how boldly they ask questions. Do you ask questions with the same boldness now? You did then. What happens later? Teachers like me tell you, don't disturb the class. You stop asking questions. Please note that the boldness is related to curiosity. When a child asks you a question, child is not actually asking you. Child is asking itself. मूल स्वतःला प्रश्न विचारत असतं, हे काय. ते बोल्ड असल्यामुळे मोठ्याने विचारतं, तुम्हाला विचारतं हे काय. आणि मग तुम्ही ते लहान मूल असल्यामुळे त्याला ह्युमर करता, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देत. पण मोठं झाल्यानंतर जर प्रश्न विचारले तर तुम्हाला आम्हाला ते आवडत नाही. ही क्युरिओसिटी अँड बोल्डनेस द फंडामेंटल ॲट्रिब्यूट्स दॅट द गॉड हॅज एंडोड द चिल्ड्रन विथ. देयर इज अ थर्ड ॲट्रिब्यूट विच इज मोर इम्पॉर्टंट, at least equally important, and that is the ability to persevere. मुलाने एकदा काही करायचं ठरवलं की ते तो सोडत नाही. Have you seen the children, particularly when they decide to do something naughty? एखाद्या मुलाच्या मनात असा विचार आला that this table looks nice, is a very funny thing, I want to throw this down and break it. किंवा ग्लास असेल ते तो फेकून मला तोडायचा. कित्येक मुलांना असं वाटतं, बरोबर आहे. ते काय करतात मग? ते मूल येईल, त्या टेबलावर चढायचा प्रयत्न करेल, स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दिस टेबल. इट विल फॉल डाऊन बिकॉज इट इज यंग चाइल्ड. वेन इट विल फॉल डाऊन, इट विल ट्राय फ्रॉम द अदर एंड, मे अगेन फॉल डाऊन. थर्ड टाइम वेन इट ट्राइज, द मदर विल सी द चाइल्ड. शी विल शाउट, ए काय करतो, कोपऱ्यात उभा राहा. द चाइल्ड विल स्टँड इन अ कॉर्नर फॉर 5 minutes. इट विल कीप क्राइंग. आफ्टर 5 minutes इट विल सी हियर देयर, अगेन विल गो टू द टेबल. It will not give up. Finally, in the 5th attempt, 6th attempt, the child will pull that chair, stand up on that chair, then stand up on the table, take that glass, throw it. And when the glass breaks, the child will dance with joy. Agreed? You all remember your childhood and naughty things? Now my question to you, after growing up, my dear friends, when did you last dance with such joy?
I am not suggesting that you climb on tables and throw glasses. That's not a good thing. But I am suggesting that you have lost your innate ability of perseverance. As young children, each one of you had that ability. You never gave up. Never. And now you give up. Now you have learned to give up. Nahi jamega apne. You have lost your boldness, you have lost your curiosity, and you have lost your ability to persevere. And there is a fourth and most pleasant ability. And that ability is to enjoy everything, to be passionate about everything. Every child has that ability. तुम्ही बघा कुठच्याही मुलाकडे प्रचंड उत्साही असतं ते मूल नेहमी. हे करू का, ते करू का, ते करू का, ते करू. कुठे गेला तो उत्साह? आम्ही मोठे होतो तेव्हा तो उत्साह हळूहळू कमी होतो आमचा. So my dear friends, my humble request to you, please rediscover the child in you. Please rediscover your immense curiosity. You're born with it. God has given us that indom. Please rediscover the natural boldness that a human child has. Please rediscover the ability to persevere no matter what happens. Continue trying. And please rediscover the passion and excitement in life. These are all the abilities which each one of us had. Some of us still retain it at different levels, but most of us have forgotten these. And do you agree that if I rediscover these abilities, then I can build that entire mindset of desirable attributes using those? That is how I learned my language. हे विसरू नका. तुम्ही करू शकता खूप काही, हे तुम्हाला करायला पाहिजे. पण ह्याच बरोबर अजून तुम्हाला काहीतरी करायला पाहिजे, which is not an innate quality, which is not there in the child, and that is the ethical standards. That is because we are still basic animals and therefore selfish. As children, when we are born, we have these beautiful qualities, but we do not have the sense of honesty. We do not have the sense of ethics, because these are acquired abilities. These are social values which are not there innate when we are born. मूल काय करतं? हे माझं देणार नाही तुला. अजून ते दुसऱ्या मित्राचं खेळणं चांगलं दिसलं तर हळू तिकडे तिकडे पाहून ते खेळणं घ्यायचं. हे आता नाही देणार. This is unethical behavior. So what do? We teach our children, learn to share. Don't take anybody else's thing. What belongs to you is yours. What belongs to others is not yours. When we grow up, our parents, our elders, our teachers try to give us values. जो अपना है वही अपना है, दूसरे का कभी भी अपना मत कहना. That is where we learn basics of ethics. But do we follow them rigorously? आजकल परीक्षा में कॉपिंग केस होता है. कॉपिंग बहुत आराम से होता है. पेपर लीक हो जाते हैं परीक्षा के. वो पेपर वाले यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, टीचर्स को पकड़ते हैं. कोई भी उस विद्यार्थी से नहीं पूछता कि वो जो लीक पेपर आया वो तुमने देखा कैसे, तुम्हें शर्म नहीं आई? Were you not ashamed to look at a paper which somebody says these are the questions which are going to come tomorrow? Did you not have the खुददारी to say मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जो कल परीक्षा में आएगा मैं उसको देख के ही जवाब दूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है ये पेपर क्योंकि मैं इंसान हूं. I have my values and I stand by those values. I will not budge, I will not look at this. ऐसे करने की हिम्मत हम में क्यों नहीं है? क्योंकि उन वैल्यूज को हमने बढ़ावा नहीं दिया अपने आप में. आज करप्शन बुरी चीज है, आप सब लोग मानते हैं. जो करप्शन के खिलाफ हिंदुस्तान में पिछले 3-4 साल में आवाज उठी है, अन्ना हजारे से चालू होकर, उस सबसे ज्यादा उनमें सहभागी मेरे तरुण मित्र रहे. The young generation of India has maximally supported that, because all of you are sick of this corruption. I know that. Right? You would all have felt very nice when Anna Hazare was battling, or when Kejriwal is battling corruption and wrong thing. But are we able to say that I shall myself not be corrupt in my own personal life ever?
Am I tempted to copy an assignment from a friend because I don't have time to complete it? That is called plagiarism, copying somebody else's work and claiming it to be yours. It is called an academic crime. At the senior level, unfortunately, there are some teachers who submit their thesis by plagiarizing some paragraphs from somebody else's work. And when they are caught, of course, their PhD is confiscated, they lose the honor, everything. But still they are tempted. Unethical behavior is the result of temptations that occur in our life to take shortcuts. हार्डवर्क करता येत नाही, करायची तयारी नसते किंवा करायला वेळ नसतो, म्हणून आपण शॉर्टकट घेतो. आणि या शॉर्टकटमुळे अनएथिकल बिहेवियर आपल्या स्वतःमध्ये वाढतं आणि शेवटी ते समाजात वाढतं. मोस्ट इम्पॉर्टंट, the journey, I've written this. By the way, you can read this paper and keep it with you. You can reflect upon this later. My friend Professor Prakash Vaidya actually suggested to me 2 years ago that in every talk I should also give a small handout so that those of you who want to reflect upon some of the ideas can read these later. That is why I prepared this. I don't use slides and PowerPoint. I just speak using these points. So let me read, because this, I believe, is an extremely important ingredient of any society which wishes to become a developed and proud society. In every developed society, ethical standards are very high. We need to achieve those standards. And those cannot be achieved only by sending to jail corrupt chief ministers. Those will be achieved only when each one of us says that no matter what the temptation, I shall not fall prey to that and I will not do anything wrong. Each one of us. And it must not be a part of rat race. Not comparing, saying he does it, therefore I will also do it. No. These standards have to be absolute. No matter what anybody else does. सारी दुनिया गलती करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगा. This self-discipline has to be acquired from within. It cannot be superimposed by anybody else. We have to learn all of this. That is why I say ethical standards are often underplayed and sometimes forgotten. The need is to develop and sustain good values in life and an iron will to abide by these in the face of any temptations. Perfection in ethical standards is itself a journey. ये ऐसा नहीं होता कि परीक्षा पास हो गए आप एथिक्स की तो आप एथिकल बन गए. ये जर्नी है और ये लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि टेम्पटेशन कभी भी हो सकता है. मैं 65 साल का हो गया तभी मुझे कोई गारंटी नहीं है कि कल को मुझे कोई टेम्पटेशन ना हो और मैं कोई गलत काम ना कर बैठूं. इसलिए मुझे हर क्षण सचेत रहना जरूरी है कि मेरे हाथ से कोई गलती तो नहीं हो रही. और होंगी गलतियां, क्योंकि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं. लेकिन हर गलती को मैं देखूं, इतनी मुझमें ताकत है. हर गलती को मैं परखूं और जानूं कि नहीं ये गलत हुआ, कम से कम आगे ऐसी गलती ना हो. क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो उन गलतियों की मुझे आदत पड़ जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि ये सही है. I will convince myself that there is nothing wrong in making small adjustments in life. This is not really unethical. After all, I have done it 10 times and nothing has happened. And he has done it 20 times. So I can convince myself very easily. आसान चीजों के बारे में अपने आप को कन्विंस करना बहुत सरल होता है, क्योंकि हम इंसान एक चीज में बड़ी माहिरत रखते हैं, हम बड़े होशियार होते हैं. हम अपनी हर एक्शन को बढ़िया तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं, सही या गलत. अभी ये जस्टिफिकेशन देने की बजाय अगर हम टटोले अपने मन को कि ये सही है या गलत है, तो फिर हमें पता चलेगा कि नहीं ये गलत. तो ये टेम्पटेशंस होंगे, कुछ समय ऐसे आएंगे कि उस टेम्पटेशन के हम बलि चढ़ जाएंगे. लेकिन हर बार मैंने जो पहले कहा कि एग्जामिन ईच एक्शन ऑफ योर्स एंड एग्जामिन वेदर यू, दैट शुड बिकम ए प्रैक्टिस. रादर द प्रैक्टिस शुड बी नो, वो मेरे से गलती हो गई, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं प्रण करूं. The last but not the least, I would like to share with you. I'm sorry I'm exceeding my time because I see enthusiasm on the faces of students, so I feel like speaking. आप लोग बोर तो नहीं हुए हैं ना? Good. The last one is a more practical thing, and that is
about the changes that are happening in the style of teaching and learning. आपकी करंट स्टाइल क्या है पढ़ाई की? स्कूलों में भी वही थी, कॉलेज में भी वही है. मैं शिक्षक हूं तो मैं आके लेक्चर देता हूं आपको, वो हफ्ते में 3 या 4 जो भी लेक्चर होते हैं. लेक्चर के अंत में आपको प्रॉब्लम देता हूं कि घर पे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. वो मैं लेक्चर इसलिए देता हूं कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी होगा तो भी वो टेक्स्ट बुक खाली नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेक्चर देता हूं. जब मैं प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब कोई और शिक्षक भी है जिसने वो किताब लिखी है. बुक्स आर टीचर्स इन एब्सेंशिया, राइट? दैट इज व्हाट द प्रिंटेड. एक समय था जब टेक्स्ट बुक नहीं होते थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी. उस समय हर शिक्षक को अकेले ही सबको समझाना पड़ता था सबको. अब किताबें हैं तो किताबों की मदद से मेरे जैसा शिक्षक आपको पढ़ाता. तो आज की तारीख में क्या है कि टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है, मैं आपकी क्लास लेता हूं, आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स, यू गो होम एंड सॉल्व देम. दैट इज द स्टैंडर्ड मॉडल. बट नाउ because of the technology something new is possible. So far you had only printed books. Let us say I teach database management systems course. Some of you are in computers. Is there anybody in computer stream here? One. So you will probably be studying databases in 3rd year or something like that later. There is one person who is acknowledged as a global guru in databases. His name is Sudarshan. S. Sudarshan. He is my colleague in the Department of Computer Science. The book written by Kort, Silberschatz and Sudarshan is the prescribed textbook in 95% of the universities in this country and majority of universities in the world. He is the acknowledged authority. When I teach database management system, I use that textbook. I am a good teacher, but you will agree that if Professor Sudarshan, when he teaches databases himself from that book, that teaching will be of a different caliber. मैंने उसके क्लासेस अटेंड किए. वो अपनी क्लास में खुद बताता है कि ये प्रॉब्लम नंबर 4 जो इसमें छपा है गलत है, इसका सॉल्यूशन जो सॉल्व प्रॉब्लम है गलत है, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसने खुद ने लिखी है वो किताब. जब मैं पढ़ाता हूं तो वो प्रॉब्लम 4 उसको जैसा लिखा है वैसा ही करके मैं पढ़ाता हूं. तो पढ़ाने में अंतर होगा. अगर आपको मेरी जगह वो सीधा पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा. अब तक वो संभव नहीं था, अब संभव है. अब इसलिए संभव है कि प्रोफेसर सुदर्शन के लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके वेब पे अवेलेबल होंगे. आईआईटी में अगले सेमेस्टर से हम लोग ऐसे क्लासेस लेने वाले हैं. हम उसमें कहेंगे कि ये प्रोफेसर सुदर्शन के लेक्चर है, ये आप हॉस्टल में सुन के आइए. क्लास में जब आएंगे तो खाली प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा, लेक्चर नहीं होगा. इसको बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम मॉडल. हम में से कुछ लोग पिछले 3 साल से एक्सपेरिमेंट आईआईटी में कर रहे हैं. हमारे ही लेक्चर हम प्री रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप ये लेक्चर सैटरडे संडे को घर पे पढ़ के आइए, घर पे देख के आइए. When you come to the classroom, there will be only discussion and problem solving. First time when I tried it and my colleague Professor Kandan tried it, we had some funny experience. Only 20% of the students had heard the lecture in the hostel. Others had come directly to the class. What to do? So we started another thing. हर क्लास में शुरू के 5 मिनट में एक क्विज होगा. वो क्विज उस लेक्चर के ऊपर होगा जो आपने पढ़ा है. अगर पढ़ के नहीं आए तो आपको 0 नंबर मिलेंगे. तो सब लोग फिर देख के आने लगे. अब देखिए मुझे क्या फायदा होता है इससे. एक शिक्षक के नाते मैं आपको बता दूं that 85% of my time today I spend in preparing for lectures and delivering those lectures and in setting question papers and evaluating those question papers. 85% of my time is lost in that. How much time do I spend with you in one-to-one discussion or even in a group discussion? वर्गामध्ये शिकवताना कधीतरी कोणी एखादा प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर देतो किंवा मी काही प्रश्न विचारतो. एका तासाच्या वर्गात 5 मिनिटांहून जास्ती अशी इंटरॅक्शन सहसा होऊ शकत नाही. मान्य आहे. 5 minutes is the best. Sometimes a student may come to me to ask me his difficulty. I may answer that difficulty. But majority of the time is spent in the classroom. You will agree. A teacher is preparing for the lecture, delivering the lecture, and then setting assignments, quizzes, and evaluating.
Now imagine the following. Phatak is now free to do all, for doing any one of these. He is saying Sudarshan's lectures are recorded. Sudarshan is teaching you, listen to his lectures. I am now available fully for the entire lecture time to discuss problems with you and solve problems with you. Problem solving is the crux of any education, particularly engineering education. And that is why I am very sad that the university system of examination has not changed itself. It is very stereotyped. Those of you who are in second year would have given first year examinations. What papers you had? Physics, chemistry, maths, something. How was the paper made? Solve any 6 of the 10 questions, something like that. Question 1, describe something. Question 2, explain something. Question 3, write short notes on something. बराबर? असेच पेपर असतात ना. मी जेव्हा IITत गेलो एमटेकला तेव्हा मला जाणवलं की अरे असे पेपर नसतात. आमचा पहिला पेपर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 म्हणजे प्रॉब्लेम 1, प्रॉब्लेम 2, प्रॉब्लेम 3, प्रॉब्लेम 4, प्रॉब्लेम 5. एंड ऑफ द मॅटर. मी त्या मास्टरला विचारलं चॉईस कुठे आहे सर? तुम्ही कसला चॉईस? प्रोफेशनल झाल्यानंतर म्हणे असं सांगणार आहे का की हे प्रॉब्लेम मी नाही सोडवले, मला नाही येत, ते प्रॉब्लेम सांगा. असं थोडे असं. तू प्रोफेशनल होणार आहे, तुला सगळे प्रॉब्लेम सोडवता आले पाहिजेत. ऑल प्रॉब्लेम्स आर कंपल्सरी. सर व्हेअर इज द थिअरी क्वेश्चन? व्हॉट थिअरी क्वेश्चन? थिअरी इज एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट बुक. हिअर यू आर सपोज टू अप्लाय दॅट थिअरी अँड सॉल्व प्रॉब्लेम्स. मला असाच झटका बसला म्हणून सांगतो. पण ही जी युनिव्हर्सिटी सिस्टीम आहे परीक्षेची ती तुम्हाला शिकवत नाहीये. ती परीक्षेची पद्धत बाबा आदमच्या जमान्यापासून चाललेली आहे ती तशीच अजून दुर्दैवाने चालू आहे. आणि त्यात भर म्हणून अजून एक गंमत मी बघितली बऱ्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये. इथे काय होतं माहीत नाही. तुम्ही गेल्या 10 वर्षाचे पेपर बघितले तर त्या 10 वर्षाच्या पेपरामधनंच आलटून पालटून प्रश्न रिपीट होताना तुम्हाला दिसते. हे आजचं नाही आहे. 63-64 साली जेव्हा मी इंदोरला इंजिनिअरिंग शिकत होतो तेव्हा तिथेही हीच पद्धत चालू होती. हे मला पहिल्या वर्षाला कळलं नाही. दुसऱ्या वर्षाला मी शहाणा झालो. दुसऱ्या वर्षापासून मी जुने पेपर बघायचो, त्यातले महत्त्वाचे प्रश्न मी आयडेंटिफाय करायचो, हे प्रश्न येतील म्हणून, आणि तेवढाच अभ्यास करायचो, पुरायचा. पण नुकसान माझं झालं. आता IIT सिस्टीम याला आपण एक B टाईप इन्स्टिट्यूशन्स म्हणू आणि कॉलेजेस अँड युनिव्हर्सिटीज A टाईप इन्स्टिट्यूशन. माझं असं मत आहे आणि जगातल्या बहुतेक लोकांचं असं मत आहे की चांगलं इंजिनिअरिंग शिक्षण हे B टाईप इन्स्टिट्यूशन्समध्ये होतं. तसं ते A टाईप इन्स्टिट्यूशन्समध्ये पण व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. आता त्याच्यासाठी युनिव्हर्सिटी सिस्टीम्स बंद करून टाका, अफिलिएटेड कॉलेज बंद करून टाका असं म्हणून चालणार नाही. या सिस्टीम्स अगदी पूर्णपणे बसलेल्या आहेत. मग त्याच्यासाठी आम्ही आता असा प्रयत्न करतो आहोत दॅट द कोर्सेस विच यू स्टडी, there will be at least one course will start from next year. I do not know whether Bombay University will adopt it or not, but our suggestion is as follows. IIT Bombay is going to offer its first course which is called Massive Open Online Courses. तुमच्यापैकी कोणी MOOCs हे नाव ऐकलंय की नाही माहीत नाही. विकिपीडियात जाऊन बघा. 3-4 कंपन्या आहेत, EDX, कोर्सेरा, युडॅसिटी हे असे कोर्सेस देतात. 1.5 वर्षापूर्वी सुरू केलं त्यांनी. ते कोर्स तो अनाऊन्स करतात. There are 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh participants all over the world who register for that course. And what do they see when they register for that course? A video comes, best teacher, some lecture. Then there will be some action, activity. You have to answer some question. Then next lecture, then next question. All online. Then suddenly you will be given a test. Online. You enter the answers, your result also comes online. At the end of the course, you will get a certificate. It is called an honor certificate, which says, in this particular course which you have completed, your grade is BB or BC or whatever. You have passed this successfully, and this certificate is based on your honor. That means you have said that you have not cheated in the exam. कुठच्याही तऱ्हेचं सुपरविजन नाही, कोणी इन्व्हिजिलेटर नाही, काही नाही. मलाच लिहून द्यायचं असतं की अरे मी हे परीक्षा पेपर देताना, तुमच्या ऑनलाईन परीक्षा देताना चीट केलेलं नाही, याच्यावरती ते सर्टिफिकेट मिळतं. अशा सर्टिफिकेटची आज एवढी व्हॅल्यू नाही, पण उद्या होईल. उद्या जर समजा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस किंवा इन्फोसिसने म्हणाले की आम्हाला तुमच्या डिग्री आणि किती विषयात काय मार्क मिळाले ह्याच्याशी एवढं कर्तव्य नाही, डिग्री आहे ना ठीक आहे, पण ही तुम्ही परीक्षा दिली आहेत का,
ह्याच्यात तुम्हाला काय प्रोग्रामिंग येतं ते सांगा. असं जर सुरू झालं तर अशा कोर्सची महत्त्व वाढेल. आता हे जे मूक्स कोर्सेस जगभर अवेलेबल होणार आहेत आणि वेब इम्पॅक्ट ऑन सोसायटी इज ऑलवेज डिस्रप्टिव्ह, सो वी आर शुअर दॅट देर विल बी अ डिस्रप्टिव्ह इम्पॅक्ट ऑन एव्हरीवन. ते असे कोर्सेस आहे त्या परिस्थितीत येण्याच्या ऐवजी मी असं सजेशन केलेलं आहे युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनला आणि AICTEला की आपण ब्लेंडेड मोडमध्ये मूक्स वापरू. ब्लेंडेड मोड म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगतो. जे मी फ्लिप क्लासरूम तुम्हाला मगाशी सांगितलं की आता नवीन क्लासरूममध्ये मी तुम्हाला शिकवणार लेक्चर नाही, लेक्चर तुम्ही घरी ऐकून द्यायचे आणि वर्गात फक्त प्रॉब्लेम सोडवायचे. ह्याला जे फ्लिप क्लासरूम म्हणतो त्याचंच एक्सटेंडेड मॉडेल to be used in context with MOOCs. So how it will be done? So let us say Professor Sudarshan is offering a MOOCs from IIT Bombay to lakhs of students across the world. And imagine that I am a teacher in Velneshwar. And it is my job to teach database management system to you. Now what I will do, I will tell friends, all of you register for that MOOCs. I will do two things. I will request Professor Sudarshan to first train me on how to solve students' problems in the class, because that is what I will be required to do. I don't have to give lecture. Second, I will request the university that look, my students are registering for MOOCs course from the great Professor Sudarshan. He has trained me on how to help students solve problems. They will give online examination. Whatever grade they get in that course, please accept that grade as the grade or marks for the database course of the university itself. म्हणजे तुम्हाला वेगळी परीक्षा नाही द्यायला लागणार. युनिव्हर्सिटी ही ऑनलाईन एक्झाम दिली तुम्ही आणि वर्गामध्ये मी जे तुमच्याकडनं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेईन, तुम्हाला काही असाइनमेंट देईन, ते तुम्ही व्यवस्थित केले की तुम्ही तो कोर्स युनिव्हर्सिटीचा पास झाला. सो इमॅजिन द युनिव्हर्सिटी सेज that the grade given by IIT Bombay in that course on an online basis is acceptable provided the online examination has been given under supervised mode. ते काय ऑनर कोड युनिव्हर्सिटी एक्सेप्ट नाही करणार. ते म्हणणार तुमची परीक्षा तुम्ही इन्व्हिजिलेटेड एन्व्हायरमेंटमध्ये दिली की नाही. आणि ते मी वेळणेश्वरमध्ये शिक्षक असल्यामुळे सांगेन जरूर. ह्या ज्या सगळ्या ऑनलाईन परीक्षा आहेत सुदर्शनला सांगेन त्या जे टाइम टेबल परीक्षेचं आहे ते आम्हाला आधी सांग. त्या दिवशी शनिवार असो रविवार असो काय असो आणि 11 वाजता म्हणजे 11 वाजता बरं का, 11 वाजून 5 मिनिटांनी नाही. ती परीक्षा सुरू होईल, मी येईन, सुपरवाइज करेन आणि मी सर्टिफाय करेन एवढ्या मुलांनी परीक्षा दिली, त्यांचे आयडेंटिटी कार्ड मी तपासले, हे त्यांच्या सह्या आहेत, त्यांनी ऑनलाईन परीक्षा दिलेली. हे मॉडेल तुम्हाला कसं काय वाटतं? या मॉडेलचे फायदे आणि तोटे तुम्हाला सांगतो. पहिले तोटा असा की सध्याच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या गेल्या 5 वर्षाचे युनिव्हर्सिटी पेपर्स पाहून आणि गाईड बुक वाचून मी आरामात पास होऊ शकतो. ते ह्यापुढे जमणार नाही. प्रश्न कठीण असतील, IIT स्टाईलचे असतील आणि ऑनलाईन असतील, हा तोटा. पण एक खरं आहे की ह्यातनं मला शिकायला जास्त मिळेल, कारण मला प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगचा अनुभव मिळेल. दुसरे फायदे काय? आत्तापर्यंत तुमचा शिक्षक म्हणजे प्रोफेसर फाटक हा वर्गात येऊन लेक्चर द्यायचा आणि परीक्षा घ्यायचा. आता ह्याच्या पुढे प्रोफेसर फाटक दर वर्गात तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवायला शिकवेल, तुमच्याकडनं ते सोडवून घेईल, जॉईंटली सोडवून घेईल, चर्चा करेल. मी जर विद्यार्थी असलो तर मला जास्त शिकायला मिळेल की नाही यातनं? तो मला गाईड बुक नसेल पण तो मला हेल्प करेल की सुदर्शन अशा अशा तऱ्हेचे प्रश्न विचारतो. एक्झॅक्ट काय प्रश्न विचारणार ते माहीत नाही, पण ह्या प्रश्नांची आपण प्रॅक्टिस करूया. जॉईंट एंट्रन्स एक्झामसाठी कोणीतरी बसला असेल, कधीतरी JEE किंवा गेटसाठी बसाल, त्याच्यामध्ये अशीच तुम्ही तयारी करता. पण त्याच्यातही प्रश्न रिपीट होत नाही. वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ दिस फॅक्ट. वी हॅव बीन कंडक्टिंग जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन फॉर 50 years and gate examination for well over 30 years. Not a single question has been repeated ever. When I conduct examination for my course, not a single question is repeated. 3 years ago, I made one mistake. There is a re-exam for students who fail, and I have to give them a re-exam. In the re-examination, one of the questions which I had asked in the main examination, with some variation, I asked it in the re-exam again. 2 of my colleagues read that paper. Both of them came to me independently and fired me for 10 minutes.
Sir, you are a senior professor, you are not supposed to do this. That is the peer control mechanism that we have. We need to develop it here. But I digress. The reason I wanted to tell you about these MOOCs is whether Bombay University adopts it or not, whether you adopt it or not, rest of the world is going to adopt it in 2 or 3 years. That is going to be the way education will happen. First in colleges, first in engineering colleges, then in other colleges, and then in schools. Because the best teachers in the world are now available in person. They were not available earlier. So I would like you to think about changing it. I would request some of my teacher colleagues here to try doing the flip model of the classroom. I tell you something which you should all be very proud of. I saw a very special thing for the experiments in your labs. I saw a movie clip in which an experiment, how to be performed, is captured on a video. ते एक्सपेरिमेंट कसं करायचं, कनेक्शन्स काय करायचे, त्या एक्सपेरिमेंटने काय होणार, हे सगळं मूव्हीवरती केलेलं होतं रेकॉर्ड. आणि मला असं सांगण्यात आलं की मुलांना ती मूव्ही पहिले बघायला सांगतात, ती बघून या म्हणजे तुम्हाला ते एक्सपेरिमेंट करायला सोपं पडेल. किती छान कन्सेप्ट आहे. नाउ will you agree that what I described as flipped classroom is exactly this? Well, your college has been practicing it. I am going to tell hundreds of people from tomorrow onwards all over the country that look at Veldeshwar. This college is ahead of many others. Now my request to teachers would be, take some subject in the next semester, prepare for it now, record your video lectures now, and try this flipped classroom model, even for your university exam. It will help people. This is just a suggestion. We are doing it successfully in IIT Bombay. Of course, IIT we are privileged because I set my own question paper. Nobody else sets it. But that will eventually happen. Anyway, these are the basic things I wanted to tell you. I will still take about 10 minutes of your time because I have written on the second page of my handout some cardinal principles for a student. You may think that an old teacher is giving you sermons. Well, these are not sermons. Please consider these as suggestions. I have experienced life as a student exactly like you. I deal with thousands of students every year in my own institute and elsewhere. And I genuinely believe that if you carefully just look at these and remember some of these and try to practice some of these, it will make a lot of difference to you. So let me very quickly read there are 8 things exact. These are unfortunately not numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 because I am a digital man. My count starts with 0 and ends with 7. So there are 2 raised to power 3 items here, which is 8. The 0th item, reset attitude. Rediscover the child in you and build a great human being. Add values of ethics and humility to your innate gift of curiosity, boldness, perseverance and excitement. I did not speak of humility, but it's very essential in human life. एका बाबतीत आपण डेव्हलप सोसायटीकडून निश्चित मार खातो, तो म्हणजे आपली जी ह्युमन इंटरॅक्शन आहे ती बऱ्यापैकी कर्ट असते. आपण आपल्या चुका कधीही सहजासहजी कबूल करत नाही आणि आपण दुसऱ्यांना काही सांगतो तेव्हा त्यांना आपण रिक्वेस्ट करत नाही. You look at the culture in Europe, in United States, in Japan, in all developed countries, there are 3 keywords which the society uses extensively. You know what are these 3 keywords? Please, thank you, and sorry. Whenever I go out, I have never ever heard, never ever, without exception, never ever, anybody asking me anything or telling me anything without saying please. Never. It's a part of upbringing in life. आपण कित्येक वेळा म्हणत ए ते दे रे, मित्राला सुद्धा ए ते दे रे प्लीज, ही सवय लावावी लागते. कोणी आपलं काम केलं छोटंसं, ही वस्तू उचलून दिली तर आपण थँक्यू म्हणत नाही. आपल्या मनात असतं त्याने चांगलं काम केलं, पण आपण ते बोलून दाखवत नाही. ही सवय अंगीकारली पाहिजे. थँक्यू म्हणायची सवय, प्लीज म्हणायची सवय ही अंगीकारली पाहिजे. दुर्दैवाने मराठीला साधे आणि सोपे शब्द नाही, त्याला काही हरकत नाही. प्लीज थँक्यू इंग्रजीत म्हटलं तरी चालेल, सगळ्यांना कळतात.
आणि आपल्या चेहऱ्यावरचे भाव कळतात. आपण जेव्हा थँक्यू म्हणतो तेव्हा आपल्या चेहऱ्यावर जो भाव असतो त्याला कळतं की तो मनापासून थँक्यू. आणि तिसरा शब्द तर अतिशय कठीण आहे, सॉरी. सॉरी म्हणणं आपल्या जिद्दीत बसत नाही. माझ्या हातनं कधी चूकच होणं शक्य नाही, आणि झाली असेल समजा तरी काय. ही प्रवृत्ती पुढारलेल्या समाजाची प्रवृत्ती नाही. A developed society, people learn that it is possible that they make a mistake, and therefore they learn to apologize. They say sorry for the smallest mistake perceived to have been done. They will say sorry. My humble request to all of you friends, because when you grow up, you will be part of a developed nation. You will grow up in India, which will be a prosperous India. You will be making it one. And you will be citizens of a nation which will hold its head high and proud. If you have to hold your head high and proud, you have to be humble. And the humility is part of an acquired ethos. It is not naturally implanted in us by God. God has implanted those 4 beautiful things as children. But the attitude of humility and the attitude of ethics and values is an acquired one. I humbly request you, please practice these. It will make your life beautiful, very enjoyable. The second one, master the skills. I already said, be proficient in methods and techniques of your field. Perfect your articulation. रोज निदान अर्धा तास प्रॅक्टिस करा. काहीतरी इंग्रजीत लिहायची, डिक्शनरी वापरून ते करेक्ट करायची, नवीन शब्द शिकायची. मी अजून करतो. माझं इंग्रजी बऱ्यापैकी चांगलं आहे, पण माझं कुठचंच भाषण माझे मित्र प्रोफेसर वैद्य यांनी करेक्ट केल्याशिवाय दिलं जात नाही. तुमच्या पुढे बोलायचं आहे ज्याची जाणीव झाल्यानंतर आज सकाळी मी माझं भाषण लिहिलं, दुर्दैवाने वेळ नव्हता म्हणून फक्त पहिलं पान त्यांनी करेक्ट केलंय, त्याच्यात चुका नाहीत ही गॅरंटी आहे. दुसऱ्या पानात कदाचित असतील, ती जबाबदारी माझी आहे. पण प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पॅराग्राफ, प्रत्येक सेक्शन तुम्ही जो लिहिता तो शुद्ध असावा, त्यात चुका नसाव्या. आणि हे सोपं नाही मित्रांनो, कष्ट करावे लागतात, तपासावं लागतं 10 वेळा. मगाशी PhD बद्दल म्हटलं, ज्यांनी PhD केली आहे त्यांना विचारा, क्यों गांगा साहब आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है. वहाँ हर पैराग्राफ 10-10 बार देखना पड़ता है. मेरा गाइड तो चंपी करता है मेरी कि ये क्या है, गलत हुआ है करो. माझा 6 महिन्यापर्यंत करेक्ट होत होता. तेव्हा मला कळलं की मी किती चुका केल्यात. मग ही सवय आपल्याला आत्तापासून अंगीकारली पाहिजे. थर्ड पॉइंट, बी मेटिक्युलस अँड वर्क हार्ड. एक्झिक्यूट ऑल ॲक्शन्स केअरफुली. बी द गॉड ऑफ लिटल थिंग्स अँड अवॉइड स्लॉपीनेस. कुठेतरी छोटीची गोष्ट राहून जाते, कुठेतरी काहीतरी बारकीची गोष्ट राहून जाते, आणि मग त्याला आपण काय म्हणतो, चलता है. संबंध भारत देश आज चलता है नावाच्या सिंड्रोमने पीडित आहे. नाही चलता है. असं चलता है झालं असतं तर तुमच्या इथे ज्या लॅब्स तुम्हाला उत्कृष्ट दिसतात त्या दिसल्या असता का? हे गोखले आणि त्यांचे कलिग ज्यांनी जे जे काही इथे कामं केली ते चलता है करून झाली नसती, चलता नहीं है म्हणून झाली. मेटिक्युलसनेस इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. अँड वर्क व्हेरी हार्ड. हार्ड वर्कला पर्याय नाही. आता तुमचा दिनक्रम काय असतो माहीत नाही, पण मला अजूनही माझ्या आयुष्यात 3 ते 4 तासाहून जास्ती झोपायला वेळ मिळत नाही हो. आणि तुमच्यासारखं मला झोपायला खूप आवडतं, पण नाही मिळत. मी प्रयत्न केला, मी पण तुमच्यासारखाच हुशार आहे. सो आय ट्राय टू फाइंड अ सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. दॅट इज कॉल्ड ऑप्टिमायझेशन इन इंजिनिअरिंग. मिनिमम वर्क मॅक्सिमम गेन. आपण परीक्षेसाठी गाईडबुक वाचतो तेव्हा आपण काय करत असतो, जुने पेपर बघून ठरवतो की हे इम्पॉर्टंट, तेव्हा आपण काय करत असतो, वी आर मिनिमायझिंग अवर वर्क अँड ट्राईंग टू मॅक्सिमाइज अवर मार्क्स. So that is natural optimization process. So I have tried to find a substitute for hard work. You know what I discovered? I discovered that for 4,000 years, many people much smarter than all of us have been trying to find exactly that substitute. Nobody has succeeded. आयुर्विम्याला जसा पर्याय नाही तसा हार्डवर्कला पर्याय नाही, हे सिद्ध झालेलं आहे. तुम्हाला काहीतरी मोठं करायचं असेल जगात तर हार्डवर्क केलंच पाहिजे. मी हे म्हणत नाही की तुम्ही माझ्यासारखे पागल होऊन 3च तास झोपा. प्रत्येकाला झोप जेवढी पाहिजे तेवढी लागते, इतर कामं असतात
पण माझी एक रिक्वेस्ट आहे, यू कॅन ट्राय दिस आउट. आय हॅव लर्न इट दॅट वे. आय वॉज ऑल्सो यूज टू स्लीप फॉर 5 hours 6 hours अर्लियर. यू एक्सटेंड युअर ॲव्हरेज स्लीपिंग टाईम बाय हाफ एन आवर. जेव्हा कधी तुम्हाला झोप येईल असं वाटेल हॉस्टेलमध्ये, तेव्हा घड्याळात बघा आणि अर्धा तास काहीतरी दुसरं काम करा. नेहमीचं काम नाही, दुसरं काम. व्हॉट आय फाउंड मोस्ट युजफुल वॉज टू राईट समथिंग अँड करेक्ट इट युझिंग डिक्शनरी, अ स्मॉल पॅराग्राफ, just for half an hour. After half an hour I sleep. See, our sleeping time is not exact. We don't sleep from this time to this time. So that is why I speak of average sleeping time. Do that for half an hour consistently. Just one thing. Whenever you normally feel like चलो अभी सोना है, वो बिस्तर के पास जाके वापस आ जाओ, घड़ी देखो और आधा घंटा ज़्यादा कम. Just half an hour. Believe me, within 2 months you will find that your average sleeping time has decreased and you suddenly have got half an hour extra in your life every day, which you can use for whatever you want to do. Don't stretch it too much. Just ensure that it is not affecting your health. दूसरे दिन क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए. Normal life should not be affected. This is a suggestion. You can try your own experiments. Develop a sense of duty and honor. Workflow in any organized activity critically depends upon everyone doing the assigned job well and within a stipulated time frame. और ये मुझे अपने काम के बारे में भी इतना ही लागू करना पड़ेगा जितने ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के बारे में. हर काम समयबद्ध तरीके से ही होना चाहिए. इसीलिए जो डॉक्टर बेड़ेकर साहब जो काफ़ी नाराज हो गए थे शुरू में कि 11 बजे का समय है तो 11 बजे से 1 मिनट पहले क्यों लोग नहीं आए. मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे समाज की आदत है कि हम लोग 11 बजे का मतलब होता है अच्छा 11 बजे घर से निकलेंगे. डेवलप वर्ल्ड में 11 बजे का मतलब होता है 11 बजे, 11 बज के 1 मिनट भी नहीं. अब कोंकण रेलवे की ट्रेन पकड़ने जाएंगे क्या लेट? क्या वो ऐसा सोच लेंगे अरे वो तो लेट ही आएगी? आजकल नहीं आती लेट, टाइम पे आ जाती. दुनिया भी वो ट्रेन जैसी है, ट्रेन छूट गई तो गई. सो यू हैव टू लर्न टू डू थिंग्स इन टाइम बाउंड मैनर एंड यू हैव टू लर्न टू डू थिंग्स मेटिकुलसली, परफेक्टली. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स? यू नो, दुनिया के बड़े प्रॉब्लम हम अकेले नहीं सॉल्व करते, मिल के सॉल्व करते. अगर 10 लोग कोई काम कर रहे हैं, 10 लोगों को बांट दिया, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, टाइम चार्ट बना दिया, और अगर मैंने अपना काम समय पे नहीं किया तो मेरे कारण उन पूरे 10 लोगों का काम अटक जाएगा, वो पूरा काम सही नहीं होगा. That is why as professionals and engineers we have to learn to do work in team and we have to be meticulous ourselves. That is why I say develop the sense of duty and honor. मेरे हाथ से कोई काम ठीक नहीं लगा तो आज मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जिस दिन मुझे शर्म आने लगेगी ये काम मेरे हाथ से ठीक नहीं, शर्म, I should feel ashamed. That is when I will develop the sense of honor and sense of duty. And believe me, when you develop that sense, you will earn a lot of respect in the entire community. Because then people will say, he is dependable. उसने कहा ये काम ट्यूसडे इवनिंग 5 बजे तक हो जाएगा, इसका मतलब ये है जनाब कि ये काम ट्यूसडे इवनिंग 5 बजे तक होगा ही और ठीक ही होगा. ये भरोसा लोग आपके बारे में कहेंगे, देंगे. Then you will feel the sense of honor, isn't it? Please try to develop that sense of honor. Please try to do every activity with a sense of duty. The 5th point I would like to make, it's not really 5th, it is 6th. 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay? Be a trusted friend and be concerned about others. हम लोग इंसान हैं, जानवरों की तरह हम कई बार इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने बारे में सोच के किसी और का विचार नहीं करते. लेकिन जानवरों से हम ऊंचे उठे हुए हैं, हम इंसान हैं, इसलिए इंसानियत के नाते हम कई बार लोगों का विचार करते हैं. इसीलिए हम दोस्तों को मदद करते हैं, इसीलिए रास्ते में कोई अगर दिखा किसको मदद चाहिए हो तो हम मदद करते हैं कि नहीं. लेकिन these are our natural instincts, these are not made part of our life. I am humbly suggesting that as professionals, to help other junior students, to help friends and to help other colleagues has to be part of your lifestyle.
That is what is called mentoring, and that is the title I have given in the first. Please remember, life is changing. MOOCs kind of courses will be completely different to handle. The real life problems that you will face will be of a different type and more complex than the past problems. You will have to solve them. And in doing so, you will have to help others. आज जो 5वीं 6ठी में बच्चा या बच्ची पढ़ रही है, उनकी अपेक्षा है कि आप उन्हें लीड करें. जैसा बेड़ेकर साहब ने कहा, हम और वो शायद नहीं रहेंगे उस समय, आप रहेंगे. आपको लीड करना है, आपको हेल्प करना है, उन्हें आपको मेंटर करना है. तो एक मेरी आरजू है छोटी सी. लोग पूछते देश के लिए आपने क्या किया. अरे हम सभी लोग देश के लिए ही मरखप रहे, लेकिन अगर आपको कुछ विजिबल करना है, एक सजेशन देता हूं. हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे, हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे एक काम आप करें. यहां पे आपके यहाँ स्कूल है, वेलनेश्वर स्कूल है, मराठी में, अंग्रेजी में, जिधर भी लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल में जाइए, उन कुछ बच्चों से दोस्ती कीजिए. पूछिए उन बच्चों को जिनके हाल इतने अच्छे नहीं हैं, जिनके घर में सुविधाएं नहीं हैं, जिनको समझाने के लिए घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं. उनको कुछ समझाइए, गणित समझाइए, साइंस समझाइए. पता नहीं उनमें से कौन होनहार होगा, आके जाके आपसे भी अच्छा इंजीनियर बनेगा. 1 घंटे, ज्यादा नहीं. ऐसा अगर आप कुछ करें, ये मैंने एक उदाहरण दिया, आप सोच सकते हैं कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा सोचिए जिसमें अपने आप के लिए कुछ भी ना हो. सम एक्टिविटी 1 hour or 2 hours a week, as you feel please. There are 2 conditions. One, as I said, there should be nothing in it for you. It is a selfless mentoring of somebody else. And second, it should be voluntary and enjoyable. Don't do anything which you don't enjoy. There is no fun. I have given one example. You can choose anything else that you choose. I have seen students doing it in many institutions. I have got letters from people that after I said, they set up a club where they organize activities together. There is a group of 10 students in one college which go to the school in distributed timing and take charge of teaching them how to speak English. Because these students in the schools are still worse than us in the ability to use that language. Various things. The 6th one, emulate what is good. I have written a long paragraph. I will leave it to you to read that. But it is my theory that you need not look at role models elsewhere. That this is a great person, I would like to become like him. That's a great lady, I would like to become like Rani Jhansi or Kittur Chinnamma. It is important but not required. आप अपने दोस्तों में से 300-500 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनमें से कोई भी 10 लोग चुन लीजिए रैंडमली और उनके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए. You will find that those 10 people have amongst themselves the best characteristics as well as the worst characteristics. मैं कुछ चीजों में अच्छे काम करता हूं, कुछ चीजों में बुरे काम करता हूं. आप वो रिलेटिव ग्रेडिंग के नाते क्या करते हैं, मेरे बुरे काम देखते हैं और मुझे कोसते रहते हैं. आप मेरे कुछ अच्छे काम देखिए और कहें अरे ये फाटक अच्छा करता है, ये मैं उससे सीखूंगा, ये वो अच्छा करता है, ये मैं उससे सीखूंगा. Emulate others. You don't need role models elsewhere. You yourselves are your role models. You can make yourselves role models. The last thing, probably the most important, recover from failures. Failures will happen in life. आप सब लोग स्कूल में तो बढ़िया पढ़ाई करते होंगे, अव्वल नंबर लाते होंगे. इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपके सभी साथी सब सब्जेक्ट में पास हो गए क्या? शायद कोई तो भी लटक गया एक आधे सब्जेक्ट, वो तो फेल्यूर हो गया ना. अब मान लीजिए कोई, मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फेल हो गया. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है कि नहीं सब्जेक्ट मालूम नहीं, वही एक सब्जेक्ट लीजिए ड्राइंग, प्रोग्रामिंग में फेल हो, बाकी सब मेरे साथी पास हो. अब मेरे क्या हाल होंगे सोचिए. मेरे ऊपर एक विषय है, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मेरे साथी मुझसे हंस रहे हैं कि लल्लू फेल हो गया प्रोग्राम. हालांकि किसी को समय नहीं है हंसने के लिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया. और सबसे बुरी बात यह है कि जो फेल्योर हुआ उसके कारण मैं अपने आप में कुढ़ रहा हूं. ऐसा मैं कुढ़ता रहूंगा तो मेरा समय और बर्बाद होगा. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, failures will happen in life. The
द हर्ट इज इनएस्केपेबल. कोई भी फेल्यूर हुआ तो दुख होगा ही, लेकिन दर्द को संजोए रखना जरूरी नहीं है. द फ्रस्ट्रेशन कैन बी क्योर्ड. द फाटक थियरी फॉर दैट क्योरिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज स्लीप ओवर इट. जिंदगी में कितना भी बड़ा फेल्यूर हो, उसको 24 घंटे से ज्यादा मैं अपने आप को परिणाम नहीं करने दूंगा. आज कुछ हुआ, गलत हुआ, बहुत बुरा लगा, रोना आ रहा है, सब आ रहा है, रात को सो जाऊंगा, सवेरे जब सूरज उगेगा तो मैं वो भूल गया हूं, नई दिशा में काम कर रहा हूं. फॉरगेट एंड कम ओवर द फेल्यूर. दैट इज द ओनली आंसर टू फेल. देयर इज नो अदर आंसर. आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे कुड़ते रहते तो और फेल्यूर आते रहते, क्योंकि उनका और समय गायब हो रहा है. फॉर ए सक्सेसफुल करियर एंड ब्यूटीफुल लाइफ, द ब्यूटीफुल लाइफ एज ब्यूटीफुल एज ड्यू ड्रॉप्स. ड्यू ड्रॉप्स देखे आपने? दव बिंदू बघितलेत? फुलांवरती पानांवरती असतात सकाळी हिवाळ्यात. कैसे ओस पड़ती है ना पानों पे या फूलों पे, कितनी बढ़िया दिखती है ओस. उसको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स, DEW अंग्रेजी में. वो ड्यू ड्रॉप्स की तरह आपकी जिंदगी भी सुंदर हो. तो मैंने एक ड्यू के लिए मतलब निकाला है, वो ऐसा है. अक्षर D से मेरा मतलब है ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए. ये केवल मेरे शब्द नहीं है, माननीय प्रोफेसर अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था कि आप बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग. Why? Because if you dream small, your achievements are still smaller. So dream big. E stands for enjoying life. आप बोलेंगे अच्छा मास्टर है, एंजॉय करने को बोल रहा है, लेकिन मेरे एंजॉयमेंट का मतलब है हर क्षण को एंजॉय कीजिए. एंजॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ. यू नो व्हाई? एवरी मोमेंट इज वेरी प्रेशियस. अगेन आई विल रिपीट व्हाट डॉक्टर बेडेकर सेड एट द बिगिनिंग. टाइम इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी वी हैव. इज अ वन वे ट्रैफिक. पैसा अगर गया तो मैं फिर कमा सकता हूं, एक दिन जिंदगी से गया तो वापस नहीं आएगा. इसीलिए हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर क्षण एंजॉय कीजिए. वॉट एवर यू आर डूइंग. यू एंजॉय सीइंग अ मूवी, यू शुड एंजॉय डिस्कसिंग पैशनेटली समथिंग विद अ फ्रेंड. यू शुड एंजॉय आर्ग्यूइंग विद समवन. यू शुड इवन एंजॉय फाइटिंग विद समवन. You should enjoy your work. You should enjoy solving problems, solving hard problems. You should enjoy that. Even if you can't solve it correctly, you should enjoy solving problems. You must enjoy every moment of life. That is E for you. And last one, W, is for working hard. Because if you want to create history, friends, you have to work hard. History cannot be created by working. And please remember, this nation is destined to create history. 1.2 billion people are not small number. And the largest number of people are in your generation. The median age of this country is 25. Half the population is younger than you. You are the leaders, not us. You are the leaders. You must dream big. You must enjoy life. And you must work hard to create history. And remember, this is an IIT style assignment. It does not say solve any two of the three. You have to do all three. It is important that you do all three. Believe me, your life will be as beautiful as dewdrops. You will never be frustrated because you have learned to overcome the frustration by sleeping over it for one night. You will learn new things because you have decided that you will acquire knowledge. You will become great humans because you have decided to practice ethics and practice humility. What more do we want in life? The conventional success in terms of marks and good jobs and great career will follow automatically. You don't have to do anything special for it. That's all I want to say. Thank you very much. God bless you.